اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز اور قابل احترام دوستو، حضرت سلطان بایزید محمد رحمۃ اللہ علیہ شورکوٹ میں قیام پذیر تھے کہ حق تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسے انعام سے نوازا کہ جس کے آگے ہندوستان کی بڑی سے بڑی جاگیر کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ دنیا کا اقتدار اور مال و متاع تو فتنے میں مبتلا کر دینے والی چیزیں ہیں، مگر خالق کائنات نے آپ کو ایک ایسی نعمت سے نوازا جس سے آخرت اور دنیا دونوں سنور جاتی ہیں، اور نعمت عظیم تھے۔ سلطان بایزید محمد رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ قرآن کریم نے اولاد کو بھی فتنہ آزمائش قرار دیا ہے، لیکن حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پیدائشی ولی تھے، اس لیے آپ کو والدین کے حق میں نعمت عظمیٰ قرار دیا جا سکتا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ شورکوٹ کے مقام پر 1039 ہجری میں پیدا ہوئے۔ یہ فرما روائے ہندوستان شاہجہاں کی حکومت کا آخری زمانہ تھا۔ عام طور پر باپ ہی اپنی اولادوں کے نام تجویز کرتا ہے، مگر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ کی والدہ محترمہ بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہا نے تجویز کیا تھا۔ چنانچہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف عین الفقراء میں ایک مقام پر اپنی والدہ ماجدہ کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رحمت حق بر روان راستی، راستی از راستی آ راستی، یعنی راستی کی جان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، اے راستی تو نے مجھے راستی یعنی سچائی سے آراستہ کیا۔ پھر لکھتے ہیں کہ میری والدہ پر اللہ پاک اپنا فضل کرے جنہوں نے میرا نام باہو رکھا، جو ایک ہی نقطے سے یاہو ہو جاتا ہے۔ اکثر تذکرہ نگاروں کے مطابق حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پیدائشی ولی تھے۔ آپ کی ولایت کی پہلی پہچان یہ تھی کہ جب شیر خارگی کے زمانے میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے روزے کے اوقات میں دودھ نہیں پیا۔ حضرت سلطان بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے گھبرا کر کسی طبیب کو بلایا۔ طبیب نے ایک شیرخوار بچے کا معائنہ کیا، پھر اپنے تجربات کی روشنی میں حضرت سلطان بایزید محمد رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا کہ بظاہر آپ کے فرزند کو کوئی بیماری نہیں ہے، کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ بچہ کسی وجہ کے بغیر دودھ نہیں پیتا۔ اگر مسلسل 24 گھنٹے تک بچے کی یہی کیفیت رہے تو مجھے بتائیے گا۔ یہ کہہ کر طبیب چلا گیا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے دن بھر دودھ نہیں پیا۔ پھر جب افطار کے بعد نماز مغرب سے فارغ ہو کر بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہا نے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو دودھ پلایا تو آپ نے ذوق و شوق سے پی لیا۔ پھر دوسرے دن بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ حضرت سلطان بایزید محمد رحمۃ اللہ علیہ ایک بار پھر پریشان ہو کر طبیب کے پاس جانے لگے تو بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ نے شوہر کو روکتے ہوئے فرمایا، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا بیٹا کسی مرض میں مبتلا نہیں بلکہ اس کا روزہ ہے، اور کوئی روزہ دار دن کے وقت کس طرح کھا پی سکتا ہے۔ حضرت بایزید محمد رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی حیرت سے شریک حیات کی بات سنی۔ آپ دیکھ لینا کہ افطار کے بعد آپ کا بیٹا باہو بھی دودھ پی لے گا۔ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ نے شوہر کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ مغرب کے بعد حسب سابق حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے پیٹ بھر کے دودھ پیا، اور سلطان بایزید محمد رحمۃ اللہ علیہ کو یقین آ گیا کہ ان کا بیٹا پیدائشی ولی ہے۔ پھر یہ بات آس پاس کے علاقوں میں مشہور ہو گئی، اور لوگ اس وقت حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے چہرہ مبارک کی زیارت کرنے کے لیے آنے لگے جب آپ شیر خارگی کے زمانے سے گزر رہے تھے۔ پھر جب حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تو شورکوٹ میں ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی بچپن سے عادت تھی کہ آپ سر جھکا کر چلتے تھے، لیکن اگر راستے میں چلتے وقت آپ نے نظر اٹھا کر کسی مسلمان کو دیکھ لیا تو اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا، اور وہ بے اختیار ہو کر پکار اٹھتا تھا کہ واللہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اس کی آنکھوں میں عجیب روشنی ہے، ایسی روشنی جو براہ راست دلوں کو متاثر کرتی ہے۔
और अगर आपकी नज़र किसी बुत परस्त पर पड़ जाती तो वो अपने आबाई मजहब को फरामोश कर बैठता और कलमा तैयबा पढ़कर हल्का इस्लाम में दाखिल हो जाता। फिर जब इस तरह के कई वाक़यात पेश आए तो मकामी हिंदुओं की एक जमात हजरत सुल्तान बायजीद मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुई और आपसे हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की शिकायत करने लगी। आखिर मेरे मासूम बच्चे ने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? हजरत सुल्तान बायजीद मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुओं की जमात से पूछा, ये तो अभी किसी पर हाथ उठाने के काबिल भी नहीं है। अगर वो हम पर हाथ उठा लेता तो ज्यादा अच्छा था। शोरकोट के एक सरकर्दा हिंदू ने कहा, फिर तुम्हें मेरे बेटे से क्या गिला है? हजरत सुल्तान बायजीद मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने हैरान होकर पूछा, आपका बच्चा जिस हिंदू को भी नजर भर के देख लेता है वो मुसलमान हो जाता है। हिंदुओं के सरबराह ने गमजदा लहजे में कहा, आपके बच्चे की वजह से शोरकोट के हिंदुओं का मजहब खतरे में पड़ गया है। बड़ी अजीब शिकायत थी। हजरत सुल्तान बायजीद मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह कुछ देर तक सोचते रहे, फिर हिंदुओं की जमात से मुखातिब हुए, अब आप ही बताएं कि मैं इस सिलसिले में क्या कर सकता हूँ। कमजोरी तो उन लोगों की है जो अपना मजहब बदल देते हैं, इसमें मेरे बेटे का क्या कसूर है? मैं उसे नजर उठाकर देखने से किस तरह बाज रख सकता हूँ? कसूर तो बच्चे की दाया का है जो उसे वक्त बे वक्त ले जाती है। हिंदुओं के सरबराह ने कहा, आप लोग बड़ा अजीब मुतालबा कर रहे हैं। हजरत सुल्तान बायजीद मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, दाया के बाजार जाने पर किस तरह पाबंदी लगाई जा सकती है? हमारी गुजारिश है कि आप बच्चे की सैर के लिए एक वक्त मुकर्रर कर दें। शोरकोट के हिंदुओं ने दरखास्त की। बालाखिर हजरत सुल्तान बायजीद मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने सख्ती के साथ दाइया को हिदायत कर दी कि वो एक वक्त मुकर्रर पर हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह को बाजार ले जाया करे। एक रिवायत ये भी है कि हिंदुओं की शिकायत पर हजरत बाहू के पैरों में छोटी छोटी घंटियां बांध दी गईं ताकि अगर कभी वो वक्त बे वक्त घर से निकलें तो लोग घंटियों की आवाज सुनकर पहचान लें कि हजरत बाहू रहमतुल्लाह अलैह आ रहे हैं। बहरहाल हिंदुओं की जमात मुतमईन होकर चली गई, मगर फिर भी उन्हें हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से एक अनजाना खौफ लाहक रहता था। पता नहीं कब इस हक परस्त बच्चे की नजर उठे और किसी हिंदू के माथे का छाप और तिलक के काफराना निशानात को खुरच डाले। शोरकोट के हिंदुओं ने एक मोमिन की नजर से महफूज रहने के लिए अजीब अजीब इंतजामात किए थे। कई लोगों को खास तौर पर इसलिए मुलाजिम रखा गया था कि जब हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की मुलाजमा आपको लेकर बाजार की तरफ आए तो वो लोग आवाज बुलंद ऐलान कर दें। चुनांचे हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह जब भी अपनी खादमा के साथ बाजार की तरफ रवाना होते हिंदुओं के नकीब शोर मचाने लगते, होशियार हो जाओ, बच्चा बाजार की तरफ आ रहा है। जैसे ही ये शोर बुलंद होता तमाम हिंदू अपनी अपनी दुकानों में घुसकर दरवाजे बंद कर लेते ताकि हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की इनकलाब आफरीन से महफूज रह सकें। रास्ता चलने वाले हिंदू भी नकीबों की आवाजें सुनकर होशियार हो जाते थे। उन्हें शोरकोट के पंडितों की तरफ से हिदायत थी कि ये बच्चा जहां भी नजर आ जाए उसकी तरफ देखने से गुरेज करें और पीठ मोड़ कर खड़े हो जाएं। अलगर्ज इस कदर बंदिशों और एहतियातों के बावजूद जब भी कोई बुत परस्त हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की नजर की जद में आ जाता वो मुसलमान हुए बगैर ना रहता। तज़किरा निगारों के बयान के मुताबिक शोरकोट और दूसरे इलाकों के सैकड़ों हिंदू इस तरह मुसलमान हुए कि हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें एक नजर देखा और वो अपने माथे से कशका खुरच कर और जन्नार गर्दन में पड़ा हुआ धागा तोड़कर कलमा तैयबा पढ़ने लगे। ये हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की सबसे बड़ी करामत थी। आपकी आंखों की ये इनकलाब आफरीन रोशनी सरवर कौनैन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पाक के मुताबिक थी कि मोमिन की फरासत से डरो कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। और हक ताला ने हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की आंखों को ये नूर पैदाइशी तौर पर बख्शा था। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपनी कीमती आरा का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में करना मत भूलिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज।